चल रहे हैं। 17वें 16 ਦੇ 7 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर परम गया पौ पागा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएंदा। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर परम गया पौ पागा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाएंदा। मन तन शीतल किरण मन भी शीतल हो गया, तन भी शीतल हो गया। शीतल तो की भावे ठंडा हो जाना, शीतल हो गया। इस तो मतलब है पहले तप रहा सी। तपश किस चीज दी सी? बाहर दी तपश, माया दी तपश, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਨਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। गुरु साहब कह रहे हैं जदों गुर चरणी लगा, गुर चरणी लगा तो की पावे? हृदय चरण शब्द सतगुरु को। हृदय विच केड़े चरण गुरु दे रखने? शब्द सतगुरु को। गुरु दा शब्द ही चरण है। गुरु दे शब्दां नाल जुड़िया ते मन शीतल हो गया, मन दे विचों विकार शांत हो गए, मन दे विचों माया दा मोह निकल गया। तन शीतल किस तरह होया? पाओ हुण कर्मां विच भी गुरु दी बाणी वस गई। मन तन शीतल गुर चरणी लागा। हुण सवाल उठदा है, गुरु दे चरणां विच लग्या, गुरु दे चरणां विच जुड़िया मन ते तन शीतल क्यों हो गए? गुरु साहब अगे अगली पंक्ति विच ही मानो जवाब दे रहे हैं। अंतर भरम गया भव भागा। कहंदे अंतर, हृदय विचों भरम गया, भरम चला गया। भरम तो की पावे? भरम तो पाओ भटकना भी है, भरम तो पाओ भुलेखा भी है। झूठ नू सच समझ लिया या सच नू झूठ समझ लिया। भरम, भरम भटकना, दर दर जिस तरह भटकदा रहे ना कोई, भटकना, भरम तो बहुत भटकना भी है। मन भी साडा भटकदा रहिंदा है, तन भी भटकदा रहिंदा है। पर भटकदा क्यों रहता है? क्योंकि भरम है, भुलेखा है। सच नू झूठ समझण दा ते झूठ नू सच समझण दा भुलेखा, भुलेखा मन विच है। वो मन नू भटकाई फिरदा ते मन तन नू भटकाई फिरदा। अंतर भरम गया, कहंदे हुण भरम चला गया। हुण सच सच करके नजर आउण लग पिया, हुण झूठ झूठ करके दिसन लग पिया। हुण मन दे विच भुलेखा रह ही नहीं गया। गुरु दी बाणी ने ऐसी बख्शिश की, मानो ऐसी अखां दे दित्तियां जिस दे नाल सच ते झूठ दे विच फर्क बिल्कुल क्लियर दिसन लग पिया। अंतर भरम गया भव भागा। हुण भव डर भी दूर दौड़ गया, भव भागा दौड़ गया, रुकिया नहीं, भागा। कोई समा नहीं लग्या डर नू जांदे होए। डर उपजदा कितों है? डर उपजदा है झूठ तो, डर उपजदा है अज्ञानता तो। जदों तक अज्ञानता सी ते शायद रस्सी नूं ही सब समझी जा रहे सी। मन दे विच जिन्ने डर पनपदे हन, जिन्ने भी संसार दे डर, हजारां लखां करोड़ां दी गिनती असीं कर सकते हैं, सारे अज्ञानता दी वजह करके। इत्थे तक कि भूत प्रेतां दा डर जिहड़े मन विच उपज रहा है, अज्ञानता दी वजह करके उपज रहा है। देवी देवतियां दा असीं डर, शनि मंगल दा डर, बिल्ली कट्टन दा डर, डरां दी गिनती आरंभ करिए ना ते सारे अज्ञानता दी वजह करके मन दे विच डर बैठे हैं। जदों गुरु दी बाणी गुरचरणी लागा, जदों सच नाल जुड़ना कीता, मन दे विच ज्ञान दा चानण हो गया। गुरु ने सोझी दे दित्ती, गुरु ने भरोसा दे दिता, गुरु ने समझ दिता, समझ तो भरोसा उत्पन्न होया। भरोसे ने की किता?
ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਇੰਦਾ, ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਸਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਇੰਦਾ, ਸਚ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੁਲਾਇੰਦਾ। ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਇੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8th ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 9th ਛੱਡ ਦੀ ਤੇ 10th ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਅਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਚਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਉ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇਈ। ਐਸੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਛਾਪਾ ਮੁਦਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਫੈਂਗਸ਼ੂਈ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਨਾਮ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੂੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, MANJEET ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਡਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੌਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੈ ਥਾਓ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਡਰ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੈ ਥਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਛੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਭਰਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੜੇ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਵਰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਪਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲਦੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੀਏ ਨਾ ਹੀ ਭੇਵ ਬੁਝੇ ਪਾਵਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਭਰਮ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਪਏ ਆ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਘਰ, ਘਰ ਡਰ, ਡਰ ਡਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਡਰ ਘਰ, ਘਰ ਡਰ, ਡਰ ਡਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦ ਡਰ ਡਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫੈਂਗਸ਼ੂਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵਾਸਤੂ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ, ਉਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਉਪਜੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਟੋਇੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ 90% ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, 1% ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਭਰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੁਲਵਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹ ਉੱਡਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਲਮ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਬਲੇਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਂਚੂਈ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹੀਓ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਬਿਨ ਕਾੜਤ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਚ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਬੋਲਦੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਚ ਲਾਈਨਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੌ ਨਾਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੌ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੌ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਓ ਯੂ ਕਾਲ ਇਟ, ਹਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੌ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੌ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। You agree or you disagree, it is man's individual। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਭੌ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੌ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਭੌ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ? ਭੌ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੌ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈ ਬਿਨ ਕਾੜ ਡਰ ਘਰ ਡਰ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮ ਹੂ ਆਰ ਵੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਔਰ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ? ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੌ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭੌ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਭੌ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਰਡ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਭੌ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਉਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਟਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਭੌ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਭੌ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਭੌ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਐਡ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਰਮ ਨਾ ਕੱਟਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਉ ਉਪਜੇ, ਪਾਈਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਰਮ ਨਾ ਕੱਟਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੈ, ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੈ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ।
ਡਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭੈ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਭੈ। ਅਦਬ ਤੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਚਿਮੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਡਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਯਾਰ। ਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਡਰਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਲਾਈਨ। ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ, ਅੰਤਰ ਪਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਨ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਪਰਮ, ਹਉਮੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਵੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ has been totally in tuned in the soul conscious, ਜਿਹੜਾ totally ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, then ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗਾਉਂਦਾ ਕਿੰਜ? ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਨ ਟਿਊਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ? ਉਹ ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਪਾਉ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਟੋਟਲੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਔਰ ਟਿਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਂਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਾ ਮੂੜਾ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਉ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਨ ਵੀ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸ਼ੇਖਾ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੇਖੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਸੀ। ਭਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ, ਆਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਜਾਂ ਭਉ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭਉ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਰ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੌ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੌ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਪੁਗਵੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਉ ਦੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਨ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਕਰਨੀ ਵੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਖਰੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਭਉ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਉ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਉ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਉ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਉ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਨਿਰਮਲ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਉਮੈ ਮੈਲ, ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਨਾ ਵਿਛੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਨਿਰਮਲ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਤੇ ਚਲੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਟੂਟ ਪੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪਉ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ। ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਪਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ? ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਇੰਦਾ, ਬੁਲਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿੱਤਾ ਮਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ। ਆਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ जी वीर जी, आप जी ने बड़ी खूबसूरती ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੋ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪਦੇ ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਔਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਬੂਆ ਵਾਲੀ ਇਟਰਨਲ ਆਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਈਚ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਚਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ
ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਆਰਜਾ ਛਿਜਦੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨ ਦੀ ਆਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਜਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਟਰਨਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਹ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਦੋਏ ਸਾਖੀ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੇਲੇ, ਸੋ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬੀਤੇਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬੀਤੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਆਵਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਵਾਚਡ ਪਲ ਪਲ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਡੀਮਨ ਵਾਲੀ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਰੁਆਇੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰਨਾ ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਵਿਖਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰ ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇजेस। ਤੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹਾਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਸੀ, ਡਿਲੂਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਵਾਸੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੋਡ ਲਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। भगवान की लाठी चलती है ना तो वो ये कर देता है, वो कर देता है, हेठली उतली कर देता है। ਇਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੀਪ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਰ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਡਰ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ, ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਅਰਜਨ ਅਵਸਥਾ ਚ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਈਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਟੌਂਟ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੂਆ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਕਿਲਵਿਖ ਕੀ ਕੱਟੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲਵਿਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿਲਵਿਖ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਪਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਭੌ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। जे को कहे पीछे पछताए, वो सुनने के बाद उसको पैशन से फॉलो करता है। सदा आनंद सच्चे गुण गावे। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਔਰ ਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਬੁਲਾਈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਪਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਵੇਖ ਕਪਾਹੇ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਏ ਲਿਆਏ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਕੜਿਆਲ, ਇਹ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਵਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ, ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਏ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕरेंदे ਆ ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਤੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। when we say ਕਿ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਉ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ, ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਭਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਲ ਪਲ। ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰithਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚ ਲਾਓ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪੁਚਾਓ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਮ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪੁਚਾਵੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਰਾਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ 10 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ यार मेरे पापा को ना मैंने गोली देनी है, अगर मेरे पापा को गोली नहीं दूंगा वो बीमार हो जाएंगे। ए पापा का डर नहीं है, पापा मैनू खा नहीं जाएंगे, फांसी नहीं दे देंगे। ए मेरे मन अंदर निर्मल भाव है कि मैं इस नियम नू मनता हाँ कि मैं अपना टाइम सिर कर जावां ताकि मैं अपने पापा नू दवाई देनी है। ए निर्मल भाव नियम है। नियम नू फॉलो करना डर नहीं कहलांदा है, गुरमत ओनू कहती है निर्मल पाओ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲ नहीं है, मैल नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਹਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। जिन निर्भौ जिन हर निर्भौ त्याजी तिनका भौ सब गवासी। तू अपने सारा भौ गवाना है क्योंकि तू निर्भौ नू फॉलो कर रहा है। तू गल गल ते निक्की निक्की गल्लां ते डरना नहीं है। तू कुदरत दे नियम समझ के उन्हां दे अकॉर्डिंग जीना है ते हुक्म रजाई चलना है, बल्कि तेरी कूड़ उतरेगी। कूड़ अंदर फियर भी है। समझ आया ਮੇਰੀ when we talk about ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵ ਭਾਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਘਰ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਭੈ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਰਡ ਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਘਰ, ਘਰ ਡਰ, ਡਰ ਡਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵਰਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਂਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। when the child becomes absolute problem for them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ।
गल तो ਅਸੀਂ जितनी करने पे गल तो ना मेरी है ना किसी दी है, थर्ड पर्सन ਦੀ ਤੇ है ही नहीं। गल तो सारी की गुरबानी गुरु ਕਿਹੜੇ वर्ड यूज करता पे, ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 10 20 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣਾ ਉੱਠ ਚਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਹੁਣ ਪੰਖੀ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਵਨ ਵਰਡ ਅੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਪਾਓ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੇ ਜੋ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਜਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਅੰਜਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਜਨ ਪਾਓ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਪਾਓ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਜਨ ਉਨ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜੇ ਜਿਤਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਉ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਸਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੁਕਾਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਟਾ ਕਟਿਆ ਕੱਢ ਕੁੜ ਬੱਦਾ ਪਾਏ, ਖੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਸੋ ਮਲ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जी भूपेंद्र जी। इकबाल भी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर तो। इकबाल भी जी बोल लो फिर भूपेंद्र जी। हाँ जी, जिस ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਡਰ ਚੱਕ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਕ ਭਰਮ ਚ ਸੈਂਸਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਔਰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰੀਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਗੁਣ ਪੁੱਛ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਗਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫਿਤਰ ਹੈ। ਡਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਜਿਲੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਉ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ ਜਾਂ ਭਉ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਉ ਸਦੀਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਭਉ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਭਉ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਉ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਉ ਕਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਉ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਭਉ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਸਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਖਸਮ ਨਾਲ। ਖਸਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਦਿਆਲੂ, ਖਸਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਉ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਜਿੱਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਖਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਖਸਮ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਖਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਤਾਂ ਖਸਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਸਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਡਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਭਉ ਖਸਮ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਦੋਸਤੀ, ਆਸ਼ਕੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਭਉ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਉ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਉ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ मेरे ख्याल में बड़े अच्छे विचार ਵੀਰ ਜੀ खुल के आए हैं ਮੈਂ इस ਕੁਝ ਐਡ discussion ਕਰਨਾ के। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी जी वीर जी। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਰੂਪ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। आओ रल मिल के एक पदे दा आज पाठ होया, पाठ कर लिए फिर समाप्ति है। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर परम गया भव भागा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाइंदा। सदा आनंद सच्चे गुण गावे, सच बाणी बोलाइंदा। कोई बेअंत भुलां दी किमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तजिंदर ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਮੱਖਣ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਅਜੇ। ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ। ਸਰਬੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हेलो आ रही आवाज आ रही है थोड़ी तजिंदर जी? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। नहीं बापू जी दी नहीं आ रही। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਤ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਕ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ 5 ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਜੀ, ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫੁੰਡ ਫੁੰਡ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਦੀ ਉਪਜ ਪੰਚਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਘੜੇ ਆ ਇਹ 5 ਤੱਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਆ, 5 ਤੱਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਉਪਜ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। 6ਵੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਘੜਦਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਚਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਆਡੀਓ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ, ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਵੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। हेलो नारे आ रही है जी, आ रही है बापू जी, आ रही है होना। हाँ मेरा जी अपना अच्छा दी बात है ना,
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਸਤ ਚਾਲਿਆ ਲਿਖੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਣਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਵਰਤਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। हाँ जी पापा जी, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन आंसर हो गया। सुखविंदर जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਊਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ, ਉਹ ਔਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਨ ਕਰੋ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲ ਹੋਣਾ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।